कांग्रेस ने सिरे तो नकारे एग्जिट पोल्स के रिजल्ट, बोले अक्सर गलत साबित होंगे ने चोण सर्वे, लोग दोबारा चाहते ने चन्नी सरकार। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के लिए चुटकी, मोहाली कोर्ट के पेशी के लिए पहुंचे मजिठिया, बोले आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए फिक्र, पिछली बार तो सर्वे दे रहे सन 100 सीटां। जित के संकेत मिलने से आम आदमी पार्टी बागो बाग, राघव चड्डा बोले पंजाब ने चुनिया विकास मॉडल, केजरीवाल और भगवंत की जोड़ी नूं लगाया गया। कि कैप्टन बना रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सनमारी का प्लान, अज गजेंद्र शेखावत के नाल मुलाकात, मीटिंग तो पहला कैप्टन की पार्टी का दावा, 11 मार्च को होगा क्लाइमैक्स का दिन। हरियाणा के सीएम ने पेश किया 1,77,000 करोड़ का सालाना बजट, पिछले साल नालों 15.5% का वाधा, खेती को लैके कई बड़े ऐलान। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। नतीजे 2 दिन दूर ने, नतीजे बस परसों आ जाने ने। 10 तरीक परसों है, 8 मार्च अज हो चुकी है, 10 मार्च का इंतजार है ते नतीजे नूं लैके पूरा अपडेट तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। पर इस विचाले एक बड़ी खबर उसके नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। बड़ी खबर बिक्रम मजिठिया दे नाल जुड़ी हुई है और बिक्रम मजिठिया का एक बार फिर तो जुडिशियल रिमांड बढ़ा दिता गया, जुडिशियल कस्टडी उन्होंने बढ़ा दी गई है। जो पहला 8 मार्च तक मोहाली की अदालत ने जुडिशियल कस्टडी के उत्ते भेजा सी पटियाला की जेल दे विच बिक्रम मजिठिया ने, ते हुण 22 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत नूं वधा दिता गया। बिक्रम मजिठिया की न्यायिक हिरासत हुण 22 मार्च तक होगी। जो न्यायिक हिरासत के उत्ते भेजा जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत होंगी है और 14 दिन तो बाद जेकर दोबारा पेश किया जाता है फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत होंगी है। इस तरीके न्यायिक हिरासत बढ़ती रहती है। तो इस विचाले क्योंकि बिक्रम मजिठिया के वकील लगातार अदालतों के पहुंच कर रहे हैं और रेगुलर बेल के लिए मंग कर रहे हैं। ड्रग्स का पूरा मामला NDPS एक्ट दी धारावां के तहत दिसंबर के महीने के विच बिक्रम मजिठिया के उत्ते एक परचा दर्ज किया गया सी। FIR मोहाली की क्राइम ब्रांच ने STF की रिपोर्ट को आधार बना के परचा दर्ज किया सी करीब 49 पन्नियां का, ते उस 49 पन्नियां के परचे के तहत बिक्रम मजिठिया दे उत्ते गिरफ्तारी की तलवार लटकती रही। हालांकि चोणां तक तो जरूर बिक्रम मजिठिया नूं राहत मिली, बिक्रम मजिठिया नूं चोणां तक तो सुप्रीम कोर्ट तो जरूर राहत मिली सी, पर उस तो बाद अदालत ने कहा कि तुहानूं सरेंडर करना होएगा और रेगुलर बेल दे लई हेठली अदालत दे विच ही पहुंच करनी होएगी। मोहाली की अदालत रिजेक्ट कर चुकी है बेल अर्जी, ते दूजे पासे हुण हाई कोर्ट का रुख लाजमी तौर पर बिक्रम मजिठिया ते उन्हां दे जिहड़े वकील ने, लीगल एडवाइजर ने, वो रुख कर रहे होणगे। इस विचाले सीधा रुख करते हैं, साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने मोहाली तो मनोज राठी। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? बिक्रम मजिठिया नूं एक बार फिर तो न्यायिक हिरासत विच भेज दिता गया है, 22 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी नूं वधा दिता गया। देखो गौरव, हुणे थोड़ी देर पहला ही जिहड़ी है सुनवाई हुई है मोहाली कोर्ट से। हालांकि पंजाब पक्ष से जिहड़े सरकारी वकील है उन्हां दे विच बहस भी हुई है, लेकिन इहदे विच कोर्ट का जिहड़ा फैसला है कि 22 मार्च तक मजिठिया नूं न्यायिक हिरासत से दोबारा तो भेज दिता गया। लेकिन दूजे पासे जी आपां गल करिए, जिहड़े बिक्रम मजिठिया के जिहड़े वकील ने उन्हां वल्लों एक एप्लीकेशन जिहड़ी लाई है जिहदे विच जिमनी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये जिहड़ी जिमनी जिहड़ी है वो गौर जिहड़ा है वो कीती जान, जिहदी सुनवाई जिहड़ी है 2 बजे होनी है। ये जिमनी का तुहानूं मतलब जिहड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जिहड़ी जिमनी होंदी, जिहड़ी पुलिस NDPS दे जिहदा तुसीं दस्सिया कि NDPS का जिहड़ा मामला दर्ज होया 59 पेजिस का जिहड़ा मामला दर्ज होया, उहदे विच किस तरह के सीन जिहड़े है वो लिखे गए, किस तरह की चीज़ां जिहड़ी, किस तरह के तथ्य जिहड़े लिखे गए, वो सारी जिमनी जिहड़ी होंदी है। उहदे च जिहड़ी भी चीज़ां होंदी, जिहड़े बयान होंदे है, जिहड़े विटनेस होंदे है, की चीज़ां उन्होंने देखी, किहड़ी STF की रिपोर्ट जिहड़ी है उहदे विच लाई गई, ये सारी जिहड़ी हुंदी है इन्हूं असीं जिमनी कहते हैं। तो जिमनी की जिहड़ी कॉपी है उहदी कही गया है कि जज साहब नूं ये सारी जिमनी जिहड़ी है वो दोबारा तो प्रोवाइड करे जाए, जिहड़ी जज साहब उन्होंने पढ़न, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना की होवे या किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना होवे, इस करके ये जिमनी जिहड़ी है उन्होंने प्रोवाइड। 2 बजे इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन मजिठिया की सुनवाई नूं लैके जिहड़ा हैगा 22 मार्च तक का टाइम, जिहड़ा 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत बिक्रम मजिठिया नूं भेज दिता गया है। दूजे पासे बिक्रम मजिठिया नाल लगातार सवेरे जद आई सी साडी गलबात भी हुई थी, तो उन्हां वल्लों कहा गया कि असीं कोर्ट के जिहड़े भी नियम ने उहदी पालना असीं कर रहे हैं। हालांकि दूजी पार्टियां पे भी वो निशाना साधते नजर आए कि किस तरह कांग्रेस भी चाहती थी, दूजी पार्टियां भी चाहती थी कि बिक्रम मजिठिया इलेक्शन ना लड़े, लेकिन जिहड़ी भी कानून की प्रक्रिया होएगी, केड़ा भी प्रोसैस होएगा, वो असीं पूरा करनगे। जी गौरव।
शुक्रिया मनोज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई बिक्रम मजीठिया ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 14 ਦਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਨਤੀਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹਲਚਲ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਨੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਨੱਕਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਵਕਤ 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਚਨੱਕਿਆ ਨੇ 54 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 54 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 75 ਤੇ ਆਮ ਰਹਿ ਗਈ 20 ਤੇ। ਉਦੋਂ ਚਨੱਕਿਆ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 200 ਸੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ 2017 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 24 ਟੂਡੇ ਚਨਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਿਊਜ਼ 24 ਟੂਡੇ ਚਨਕਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 1, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 6, ਅਦਰਸ ਨੂੰ 0। ਜੇ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 16-17 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ, ਜੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ 65 ਜਾਂ 60, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 15-18 ਸੀਟਾਂ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 17 ਹੀ ਬਚਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ 5-6 ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਹਾਰੇ, 5-6 ਹਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 5-7 ਹਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 24 ਟੂਡੇ ਚਨਕਿਆ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 76 ਤੋਂ 90 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 41% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 41% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ 41% ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 75, 76 ਜਾਂ ਫਿਰ 90, 95 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 38.5% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ 77, ਔਰ 3 ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ 76 ਤੋਂ 90 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 90 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਮਾਝੇ 'ਚ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-55 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ 90-95 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਚੜੀ ਆ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, 59 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ।
ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਹੀ 100 ਸੀਟਾਂ 2017 ਚ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 20 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਚਨੱਕਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਨੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 54 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 2017 ਚ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ 54 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਢ ਲਓ ਅੰਕੜਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ 20 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ 75 ਤੇ। ਇਹੀ ਚਨੱਕਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 200 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਲੋਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਅਸਲੀ ਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਯੈਸ, ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਿਨੀਮਮ 63 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ 90% ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੋਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਆਫ ਪੋਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਸ ਕਰਵਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਲਸ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੌਰਵ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 63 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ 63 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੌਰਵ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹ 117 ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਖਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 111 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਹ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੌਰਵ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 63 ਕਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਉਸਰਾ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੰਘਰਸ਼। ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ 11 ਤਰੀਕ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੋਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਾਲ ਗੋਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਸ਼ਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਭਾ ਹੀ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਲੱਡੂਆ ਲੁੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ
ਭੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਵਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਰੀਦ ਲੇਗੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਭ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ।